हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश शेट्टर जी, श्री पी मुरलीधर राव जी, हमारे सांसद प्रहलाद जोशी जी, श्री सीएम उदासी जी, श्री जीएम सिद्धेश्वरैया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रामलू जी, श्री शिव कुमार जी, श्री विजय पुट्टू स्वामी जी, श्री बसवा राजा गुमाई जी, श्री हरताल हलप्पा जी, श्री रवि कुमार जी और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हजारों की संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आज इस सफल सम्मेलन के लिए हमारे नेता श्री ईश्वरप्पा जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि ओबीसी समाज का इतना बड़ा सम्मेलन आज उन्होंने आयोजित किया है। ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಬಿಸಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ। मित्रों, आज मैं पहली बार कागिनेले में आया हूं और ये पूजनीय कनकदास जी की तपोभूमि कर्म भूमि यहां आकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕದಾಸರ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ತಪೋಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಪಾವನನಾಗಿದ್ದೇನೆ। कर्नाटक के अंदर चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। 12 मई को कर्नाटक की महान जनता ने ये तय करना है कि आने वाले 5 साल तक कर्नाटक का शासन किसके हाथ में रहने वाला। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮೇ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಹವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ। ಮೇ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಬರುವ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। आप लोगों को तय करना है कि इस महान राज्य का अगला मुख्यमंत्री श्री येदुरप्पा होंगे या सिद्धरामಯ್ಯ होंगे। ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಗಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು। एक और येदुरप्पा जैसा कर्मठ व्यक्तित्व जिसने सालों तक किसानों के लिए, ओबीसी समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया और दूसरी ओर झूठ और झूठ के सहारे राजनीति समाज को बांटने की राजनीति करने वाले हैं। ये दोनों के बीच में आपको निर्णय करना है। ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಓಬಿಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ, ಮೋದಿ ಅವರ ಮಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो समाज के बीच में झगड़ा लगाकर अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की दिशा में आगे बढ़ रही है। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಆಳುವಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। इसके बीच में कर्नाटक की जनता ने और विशेषकर ये ओबीसी समाज ने निर्णय करना है। ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಓಬಿಸಿಯ ಜನತೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ। और मित्रों,
ये मुख्यमंत्री जी अपने आप को ओबीसी समाज के हितैषी कहते हैं, ओबीसी समाज का नेता कहते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब हमारे प्रधानमंत्री जो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, वो एक बिल लेकर आए संसद के अंदर, जिसके अंदर ओबीसी समाज के कमीशन को संवैधानिक मान्यता देनी थी। 1955 से इस देश का पिछड़ा वर्ग का समाज, ओबीसी समाज, ये मांग को लेकर तरस रहा था। जब बिल लेकर नरेंद्र मोदी जी आए, संसद में हमारी बहुमती थी, भाजपा का बहुमत था, बिल पारित हो गया। मगर राज्यसभा में जैसे ही गया, उन्होंने कहा ओबीसी कमीशन के अंदर 2 मुसलमान माइनॉरिटी के सदस्य रखने चाहिए, और ये बिल को परास्त करने का काम किया। एक और सिद्धरामैया जी कहते हैं मैं ओबीसी समाज के लिए काम कर रहा हूं, और दूसरी ओर ओबीसी समाज का बिल, उनके सम्मान का बिल, कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में गिरा देती है। सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक के ओबीसी समाज को जवाब देना चाहिए। ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಓಬಿಸಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್, ನಾನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಆವಾಗ ಆ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಈ ಓಬಿಸಿಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. मित्रों, आज इस समागम के माध्यम से मैं पूरे देश के ओबीसी समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस जितना भी रोक ले, ये बिल को भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों को पास कर ओबीसी समाज को न्याय दिलाएगी। ये हमारा निर्णय है। ನಾನು ಈ ಓಬಿಸಿ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ, ಓಬಿಸಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ, ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. मित्रों, आज इस ओबीसी समागम के अंदर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ में लेकर आगे बढ़ती है। इस बार निश्चित है कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं आज आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज का गौरव स्थापित हो, इस प्रकार से सरकार के अंदर हिस्सेदारी देगी। ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು, ಓಬಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಓಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. मित्रों, कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया सरकार हिंसा की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ के 24 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की है। इसमें ओबीसी समाज के भी हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। सिद्धरामैया जी, हमारे कार्यकर्ताओं को कितना बचा लोगे, कितना इनके हत्यारों को बचा लोगे? जिस दिन येदियुरप्पा की सरकार बनेगी, येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, वो हमारे कार्यकर्ताओं के हत्यारों को पाताल में से भी ढूंढकर
जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಸೆಯ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ಹಿಂಸೆಯ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ 24ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के पिछड़ा वर्ग के समाज के लिए बहुत सारे काम किए, ढेर सारी योजना लेकर आए। मुद्रा बैंक योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा शौचालय देना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा हमारे ओबीसी समाज को हुआ है। ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ತಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. मित्रों, अकेले मुद्रा बैंक योजना में 98 लाख, लगभग 1 करोड़ युवाओं को कर्नाटक के अंदर रोजगारी देने का काम किया है, लोन देने का काम किया है। ये 98 लाख में से 50 लाख से ज्यादा ओबीसी समाज के युवा है। ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 88 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ. मित्रों, 3.5 लाख गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है और ये 3.5 लाख में से 1 लाख महिलाएं ओबीसी समाज की है। 3.5 ಲಕ್ಷ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि ओबीसी समाज और बाकी सारे समाजों के गरीब, जिनकी गरीबी के नीचे जीते हैं, उनको 5 लाख तक की सभी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। ಈಗ ತಾನೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 10 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. और ये 10 करोड़ परिवारों के हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, दवाई का खर्चा, इन्वेस्टिगेशन का खर्चा, सारे टेस्ट का खर्चा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से दिया जाएगा। 10 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾರ್ಜು, ಅವರ ಔಷಧಿಗಳ ಚಾರ್ಜು, ಅವರದೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವಂತ ತಪಾಸಣೆ ಚಾರ್ಜು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. दूसरा, नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि हमारे किसान आजादी के समय से मांग कर रहे थे कि उनका जो खर्च है, लागत है, उससे 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार 60 साल 55 साल रही, मगर ये काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि खरीफ और रबी दोनों फसलों में 1.5 गुना समर्थन मूल्य सारे किसानों को दिया जाएगा। ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ರೈತರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ನಾವೇನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿತೇವೆ, ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಖರ್ಚಿನ 1.5 ಪಟ್ಟು ಹಣವನ್ನ, 1.5 ಪಟ್ಟು ದರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ 50-60 ವರ್ಷ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ
ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಅದರ ಖರ್ಚಿನ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 50-60 ವರ್ಷ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಹಿಂಗಾರು ಇರಲಿ ಮುಂಗಾರು ಇರಲಿ, ಈ ಎರಡೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು, ನೀವು ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ये सिद्धरामैया सरकार के शासन में 4.5 साल में 3500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है और इसमें सबसे ज्यादा किसान ओबीसी समाज के हैं। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, एक बार किसान मित्र, रैता मित्र येदियुरप्पा जी की सरकार बनाइए, हम बड़ी तेज गति से आत्महत्याओं को रोकने का प्रयास करेंगे. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಈ 4.5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ 3,500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3,500ದಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಅವರು ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೈತ ಬಂಧು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಏನು ಸರಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರ ಹಿತದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मित्रों, ये सिद्धरामैया जी अपने आप को अहिंदा का नेता कहते हैं, मगर अहिंदा में से उनको सिर्फ एक ही चिंता है, अल्पसंख्यकों की चिंता है, बाकी कोई शब्द की चिंता नहीं है. मैं आपको बताना चाहता हूं, बजट के अंदर इतना अन्याय किया है. राज्य की जनसंख्या का 32% हिस्सा ओबीसी समाज का है. इसके लिए सिर्फ 2,200 करोड़ और अल्पसंख्यकों की संख्या 13% है, उनके लिए 1,400 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನು ಅಹಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಹಿಂದ ನೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಹಿಂದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಇರುವುದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, 22%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 12-13% ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 1,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ವರ್ಗದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ये सिद्धरामैया जी पूछते थे नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया. मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में कर्नाटक के लिए 2,19,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है. कांग्रेस के समय में 88,000 करोड़ रुपया, 88,000 करोड़ रुपया दिया जाता था. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಮೊದಲು 88,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ 2,19,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ, 88,000ದಿಂದ 2,19,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 116 योजनाएं गरीब समाज के लिए, दलित समाज के लिए, आदिवासियों के लिए और विशेषकर ओबीसी समाज के लिए लाए. मैं ये पढ़ता हूं, बहुत लंबी सूची है. आपको लगे अच्छा हो गया तो ताली बजाकर मुझे रोक लेना. ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 116 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವರಿಗೆ, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, SC STಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ 116 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ 116 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಬೇಡ, ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ರಿ, ನಾನು ಓದುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत. अभी सिर्फ 15 तक पहुंचा हूं मैं. ಈಗ 15-16 ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. ऐसी 112 योजनाएं, 116 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार आप लोगों के लिए आई है. ಇಂಥ 117 ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ.
ಅವು ನಿಮಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆ. मगर ये जो बीच में सिद्धरामैया सरकार है वो योजनाओं को आप तक पहुंचने नहीं देती. ಈ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಲಾರದಂತೆ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. तो आप बताइए अगले चुनाव में येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? कमल के निशान को वोट देंगे? ಕಮಲದ ಚಿಹ್ನೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತೀರಾ ಬಟನ್? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೀರಾ? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की ಜೈ, भारत माता की ಜೈ, भारत माता की ಜೈ. वंदे मातरम.